تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے حکمران چور ہیں. تو آج جب یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو وہی فلسفہ، وہی الفاظ آج ہم خان صاحب کے لیے دہراتے ہیں اور ایک سوالیہ نشان چھوڑتے ہیں کہ خان صاحب آپ کا اپنے بارے میں، اپنی ٹیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب یہ بجٹ آیا، بجٹ میں تاجر برادری کو آپ یقین کریں بڑی یہ ہوپ تھی کہ شاید کہ ہمیں کوئی ریلیف دیا جائے گا، کیونکہ ہم جب بی بی سی یا انٹرنیشنل نیوز سنتے تھے کہ ہر جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے تاجر برادری کو یا عوام کو سپورٹ کر رہی ہے، تو ہمیں بھی تھا کہ ہمیں کیش تو یہ دے نہیں سکتے کچھ، لیکن کم از کم جو ٹیکسیز ہیں اس کی مد میں یہ ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ ریلیف دیں گے. لیکن آپ سب نے دیکھا کہ بجٹ کو گزرے کوئی 2-3 ماہ ہوئے اور انہوں نے بولا کہ ہم نے کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے، لیکن اس کے بعد فوراً انہوں نے یو ٹرن لینا شروع کیا اور سب سے پہلے تو جو بم ہے پراپرٹی ٹیکس کا ہمارے اوپر گرایا، جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نئی میر صاحب نے اور ہمارے پورے جو آل انجمن تاجران ہیں انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ورنہ تو تمام جو دوسری بھی تنظیمیں یا لوگ ہیں وہ سوئے ہوئے تھے، ہمیں دیکھ کے وہ پھر انہوں نے وہ جاگے کہ بھی ہم نے بھی کچھ جواب دینا ہے. لیکن اس کا جو سہرا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب نئی میر صاحب کے سار پہ جاتا ہے. وہ ہماری ان کے ساتھ بات چل رہی تھی لیکن انہوں نے کچھ ہمارے ساتھ وعدے بھی کیے مگر اس کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا، ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے پھر ایک یو ٹرن لیا کہ 334 ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو ہے نا وہ لگانے کا اندیا دیا. ابھی اس کو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 ہفتے بھی نہیں ہوئے، مہینہ نہیں ہوا ہوگا. تو کل ایک خبر آئی ایف بی آر کی طرف سے کہ آنے والے نومبر میں یعنی کہ چند دن بعد پورے پاکستان میں 1 کروڑ جو سیلز ٹیکس کے نوٹسز ہیں وہ سرو کیے جائیں گے. 1 کروڑ اگلے نومبر میں. اور اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ ٹیکس فورس بنائی جائے گی. فورس اسی طرح بنائی جائے گی کہ جس طرح پہلے انہوں نے ایک ٹائیگر فورس بنائی، پھر کچھ اور فورسز بھی بنائی. ایک فورس بنائی بھونکنے کے لیے، ایک فورس بنائی انہوں نے تسلی دینے کے لیے، ایک فورس انہوں نے بنائی یو ٹرن لینے کے لیے. اسی طرح یہ بھی ایک فورس آپ بنائی ہے کہ جس کا کام کیا ہوگا، جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ مارکیٹوں میں آئیں گے. یہ کل کی خبر ہے، شاید ابھی تک کچھ قائدین کے یہ نوٹس میں آئی ہے یا نہیں آئی، یا اتنی انہوں نے اس کو نوٹس کیا یا نہیں کیا. یہ نومبر سے یہ نوٹسز آنے شروع ہو جائیں گے. 1 کروڑ نوٹسز آپ سمجھ لیں کہ اس میں کون کون آئے گا اور کون بچے گا. کوئی نہیں بچے گا. یہ ایکچولی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو مسائل، جو مشکلات، جو تاجروں کو جو ایجنڈا نئی میر صاحب کا ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور اس ایجنڈے کو پورا کرنے میں جس نے سب سے زیادہ عملی جدوجہد کی، تو اس وجہ سے سب لوگ آگے کہتے ہیں کہ نئی میر صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم کرایہ نہیں دے پا رہے، لوگ اپنی دکانیں نہیں کھول سکتے. یہ دن پہ دن بم کرائی جا رہے ہیں، پٹرول، گھی، آٹا آسمانوں میں باتیں کر رہے ہیں. اوپر سے یہ جو پراپرٹی ٹیکس ہو گیا، سیل ٹیکس ہو گیا، یہ بھی بم دن پہ دن کرائی جا رہے ہیں. فرنیچر ہو گئے، آسمانوں میں باتیں کر رہے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بیٹیوں کی بہنوں کی شادیاں نہیں کر سکے. یہ گورنمنٹ کے اندر خدا خوفی ہے ہی نہیں. نئی میر صاحب، یہ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ ایک تاریخ لکھی جائے گی، لوگ آپ کو یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور نئی میر صاحب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن مجاہد کی اذاں اور ملا کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور. انتہائی محترم جناب نئی میر صاحب اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے قائدین اور لاہور کے تاجران، آپ لوگ بہت مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ کو نئی میر جیسا ایک لیڈر ملا جس نے تاجروں کی آواز کے ساتھ پورے ملک کی اس آواز کو اٹھایا جو ہر شخص کے دل کی آواز ہے. ہر شخص اس وقت اس نالائق اعظم سے اس قدر پریشان ہے کہ لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں، لوگوں کے بچوں کی فیسیں ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. دکانداروں پر موجود دکاندار اور ان کے ملازمین انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہیں. مافیاز چوری کرتے ہیں،
माफियाज जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं वो वसाइल पर काबिज हैं, माफियाज जो हैं वो महंगाई का सबब हैं। आप इल्जाम ताजरों पे लगा देते हैं, छोटे ताजरों पे, और आप समझते हैं आप बरी हो जाएंगे। मुझे बताएं कि महंगाई का जिम्मेदार ताजर कैसे है? डॉलर की कीमत का तयन ताजर करता है। मुझे बताएं शरह मुनाफा का तयन जो है वो ताजर करता है। मुझे आप बताएं कि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें क्या ताजर जो है वो तय करता है? तो फिर ताजर जो है वो महंगाई का जिम्मेदार कैसे हुआ? मुझे बताएं कि होशरुबा टैक्सेस और रेगुलेटरी ड्यूटीज जो आयद की जाती हैं क्या वो ताजर करता है? एक तरफ आप टैक्स आयद करते हैं, ड्यूटीज लगाते हैं, आप तमाम यूटिलिटीज की कीमतें बढ़ा देते हैं, और आप जो है फिर इल्जाम किस पे लगाते हैं? ताजर पे लगा देते हैं। आज डॉलर जो है वो आपे से बाहर हो गया है, हमारा कारोबार तबाह बर्बाद कर दिया आपने। हमारे कारोबार में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, हमारे कारोबार में तसलसल नहीं आ रहा, और ऊपर सोने पे सुहागा ये जो अपना एहतजाज इस वक्त पूरे मुल्क में हो रहा है एक तंजीम का, इस तंजीम के एहतजाज को भी आपके गुजरा मैनेज नहीं कर सके। आपके बाहर के दौरे खत्म नहीं हो रहे, मुल्क में आग लगी हुई है और आप बाहर जो है वो दौरे कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई ना कि रोम जल रहा था और नेरो बांसी बजा रहा था। ये कब तक चलेगा सिलसिला? और महंगाई का ये आलम है कि हम महंगाई ज़्यादा तरीन हो चुके हैं, और इस महंगाई से निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और हमें नहीं समझ आ रही कि ये महंगाई का तूफान कब थमेगा, महंगाई का सिलसिला रुकेगा, कहाँ कहाँ इसकी ब्रेक लगेगी। तो कोई भी चीज इस वक्त कंट्रोल में नहीं है, कोई भी चीज जो है वो इस वक्त नजर नहीं आ रही हमें कि कोई मुस्बत चीज हो जिसका हम तस्करा करें, यहाँ पे बैठकर आपकी तारीफ करें। जी देखें जी, ऑलरेडी जैसे कि हम तमाम ताजर बरादरी को और आप लोगों को भी मालूम है कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो मुआहदा किया, और मीडिया के सामने भी उन्होंने ये बात बताई कि हम ताजरों के लिए कुछ रिलीफ देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो उसी का ये अब दूसरा दौर मैं समझता हूँ है कि अब हम इंतज़ार कर करके दोबारा जो है हमने ये प्लानिंग की है कि हमें दोबारा जो है ये दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद पूरी है कि गवर्नमेंट हमारी जो है वो बात सुनेगी, क्योंकि उसमें FBR के जो लामहदूद इख्तियारात हैं, सबसे बढ़कर परेशानी का बायस हमारे लिए वो हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो मसला चल रहा है ताजर बरादरी का, ये तमाम ताजर बरादरी का इज्तिमाई मसला है जी, लेकिन आपकी ताजर बरादरी जो है 2-3 जड़ों में तकसीम हो चुकी है, तो उसको हम कैसे देखते हैं कि आप अपने ज़ाती मफादात की खातिर लड़ रहे हैं, वो अपने ज़ाती मफादात की खातिर लड़ रहे हैं, या एक जो थर्ड ग्रुप है वो अपने ज़ाती मफादात की खातिर लड़ रहे हैं? यहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते हैं सब ताजर बरादरी? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा आप और जो देख रहे हैं वो खुद ही इस चीज़ का फ़ैसला कर सकते हैं कि ताजरों की बात कर कौन रहा है, और उसमें कितनी उसकी बात में वज़न है और हकीकत है, कौन इतना निडर हो के ताजरों की बात को जो है वो आगे बयान कर रहा है और फ्रंट पे वो खुद भी खड़ा है। तो बाकी जो और भी तंजीमें हैं वो भी आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रही हैं, और उन्होंने किस तरह अपनी तंजीम को वो आगे लेके चल रहे हैं। वो सारे हमारे पीछे हैं, हमारे आगे कोई नहीं है। ये तो ये कि जो एहतजाज है कितने दिन जारी रहेगा और क्या किस लाएअमल के साथ जाएंगे, और अगर आपके मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो क्या लाएअमल होगा आपका? जी देखें, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं, और ये एक पुरअमन एहतजाज होगा, और हम ये अपना एहतजाज इस्लामाबाद वो रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। देखें जी, आज ये एक जो कन्वेंशन था वो अंजुमन ताजरान लाहौर के प्लेटफॉर्म पे था, और लाहौर की यहाँ पे ताजर बरादरी जैसा कि आप जानते हैं सारी जमा थी यहाँ पे, और उन्होंने एक आवाज़ होकर कहा है कि हमारे इन मामलात का जो मैंडेट नईम मीर साहब के पास है, आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के पास है, हम उसकी तायद करते हैं, और हम एक आवाज़ होकर कहते हैं कि हमारे ये मामला जो हैं इनको इस्लामाबाद में आप आवाज़ उठाइए और हम आपके साथ हैं। यानी लाहौर की ताजर बरादरी ने आज उस मौक़िफ़ की तायद की है। दूसरी बात यह है कि इससे पहले हम गए थे, गिराव किया था, FBR का एहतजाज वहाँ पे किया था, और उस एहतजाज में उन्होंने ये तस्लीम किया था कि आप कह ठीक रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी IMF है, तो इसलिए जब तक उनकी मजबूरी दूर नहीं हो जाती हम बार बार जाएंगे वहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहली तो बात ये है कि पिछली जगह जो मुआहदा हुआ था
ठीक है, हमें तो यकीन था कि वो मुआहदा जो है ना ये पूरा करेंगे, क्यों कि जहांगीर तरीन साहब जिनको हम नायब वज़ीर आज़म का लक़ब उन्हें मिला हुआ था और चेयरमैन FBR, तो मेरा ख्याल है इतने बड़े बंदों के साथ मुआहदा अगर नाकाम होना बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी बात, हमने इस दफ़ा स्ट्रेटजी चेंज की है, जैसे कि पहले हम हुकूमत को जगाने निकले थे, अब हमने ताजरों को जगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हुकूमत जो है वो सोई हुई है। ताजरों को जगा के हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इसीलिए हमने इस दफ़ा धरना अनाउंस किया है, ठीक है। हमें जिस जगह जितनी देर बैठना पड़ा ताजरों के हकूक़ के लिए हम बैठेंगे, हम उधर से अपने मुतालबात जितनी देर मंजूर नहीं होते हम उधर बैठेंगे और अपने मुतालबात मंजूर करवा कर उठेंगे इंशाअल्लाह। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.